اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Duhai Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah ke bulan Ramadan, kabulkanlah hajat kami. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. ترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا على محمد بده سرفا يا رب بده سرفا يا رب يا ربي كرما وتزيما ورفعة ومهبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بالوي ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد أمين القردي الشافعي ثم إلى روح كي هجي صف النظامي ثم إلى روح كي هجي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كي هجي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح أبي محمد بن أبي الحميد ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شيخ الدين ثم إلى روح أستاذ حجي فضل الرحمن بن حجي المسرى وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجي صالح بن حجي واسن ثم إلى روح حجي متسم بن حجي سوي ثم إلى روح حجي متم بن حجي سوي ثم إلى روح حجي مرتب بن حجي سوي وثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين
وثم إلى أرواح أهل المسجد والهداية أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صحيح المصنف رحمه الله تعالى وأدام النبأ به وبعلومه وبأسراره في الدارين. ثم أتوا على قوم بين أيديهم لحم طيب نضيج ولحم آخر نيء خبيث فجعلوا يأكلون من النيء الخبيث ويدعون الطيب. فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل تكون عنده المرأة الحلال الطيبة فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح، والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا فتأتي رجلا خبيثا فتبيت معه حتى تصبح إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjah, tokoh masyarakat, para orang tua, terkhusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syahada, Haji Gunawan, Haji Ibrahim, Haji Yusmedi, guru kita Ustaz Boy, Bapak Haji Rojali, Haji Zain Al-Munawar, Haji Abdul Aziz, Haji Bakhtiar selaku Ketua Pembangunan Tahap 3, kemudian Haji Wasono selaku Bendahara Abadi dari 1 sampai 3 ya. Dan seluruh jamaah, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur. Yang kena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita malam Kamis yang lalu berkaitan dengan tamsil yang terjadi pada kejadian Isra dan Mi'raj. Kita masuk pada tamsil yang kelima. Tamsil pertama sudah kita bahas, tamsil kedua sampai keempat sudah kita bahas. Tamsil kelima, summa atau ala qaumin
baina aydihim lahmun thayyibun nadidun. Kemudian baginda Muhammad ditemani dengan malaikat Jibril, malaikat Mikail mendatangi suatu kaum yang di hadapannya itu terdapat lahmun thayyibun nadidun, ada daging yang matang lagi enak. Di depannya ada daging matang enak lagi. Walahun akhar, ada juga daging di hadapannya itu lahmun niyun khabisun, dagingnya busuk juga mentah. Kalau kita dihadapkan pada daging begitu, depan kita samping kanan matang, enak, menggoda, baunya harum, wangi masakannya. Sebelah kiri ada daging busuk, dikerubutin laler, bau. Dilihat juga agak enak. Kira-kira mau ngambil yang mana? Ngambil yang busuk. Dibuang dulu, soalnya kalau makan daging enak, depannya daging busuk kagak enak juga ya Bang Hasan ya? Iya bener juga, ambil daging busuk, buang tuh dagingnya, baru makan daging yang enak, bener juga. Nah di hadapan itu, di hadapan kaum itu ada dua bentuk daging, daging matang enak, daging mentah busuk lagi, dikerubutin laler, belatung macam-macam. Fajalu yaquluna minan ni'il khabis. Mereka memakan, memilih daging yang busuk lagi mentah. Yang matang fayad'una tayyib, ditinggalin tuh yang matang. Kalau ada yang begini ini pampir kali ya. Demennya daging mentah gitu. Kalau kita udah pasti demennya daging matang yang enak ini. Apalagi kalau pakai iga bakar yang enak ya. Tapi kaum ini malah memilih dan memakan daging yang busuk dan mentah. Tentu saja ini membuat Nabi Muhammad SAW heran. Makanya ditanya, faqala ma hadza ya Jibril? Ini contoh apa Jibril? Kok ada orang mau-maunya makan daging yang mentah busuk lagi? Bukan malah milih daging yang matang lagi enak. Kata Jibril, hadzal rajulu yakunu indahul mar'atul halal thayyib. Ini adalah gambaran di mana ada seorang laki-laki yang punya bini, punya istri halal baik lagi. Bininya cakep, halal. Kalau sama bini yang halal yang baik, kalau berhubungan itu dapat pahala, malah ditinggalin. Fayati, malah orang ini imra'atan khabisatan fayubitu 'inda hatta yusbiha, malah mendatangi perempuan yang busuk, perempuan yang jelek, perempuan yang buruk, dan bermalam sampai dengan pagi hari. Banyak nggak orang kayak begitu? Oh, banyak. Punya bini cakep, putih lambak, kurus tinggi, langsing badannya montok gitu kan. Malah ditinggalin. Dia malah nyari perempuan yang busuk, yang haram kalau digauli. Itu banyak kejadian kayak begitu tuh. Ya, bini udah ada di rumah, didiemin. Malah nyari perempuan kagak bener. Bayar lagi. Bayar nggak? Bayar lagi itu. Ya. Wal mar'atu taqumu min 'indi zawjiha. Ini juga gambaran bagi seorang perempuan yang dia meninggalkan lakinya. Halalan thayyiban, padahal lakinya itu halal baik lagi. Fatati rajulan khabisan fatabitu ma'ahu hatta tusbiha. Dia malah memilih laki-laki yang buruk, bermalam dengannya sampai pagi. Ini jadi gambaran umat Nabi Muhammad SAW yang berzina ya dengan perempuan yang tidak halal.
Kalau kita punya istri yang halal, ya kemudian kita tidur dengan istri kita, maka itu mengandung pahala yang sangat besar. Kalau pengen nambah, nambah saja mendingan daripada jajan begitu. Boleh nggak nambah penghasilan? Boleh lah, ya asal adil, asal mampu begitu. Cuman kalau mau perempuan, kalau ditanya itu kalau sana ikhlas ridho istrinya suaminya nikah lagi, ya maka pintu surga terbuka lebar. Begitu dikasih ceramah begitu dia akan jawab, Ustaz, saya pengen nyari pintu surga, pintu yang lain. Pintu surga nyari pintu yang lain. Pertanyaannya, emang ada pintu lain dibukain? Kan gitu ya? Emang ada pintu lain dibukain? Nah, ada apa? Pintu puasa, pintu ini. Kalau nggak dapat ridho dari suami, tertutup juga, ya nggak? Nah, kalau perempuan yang sudah nikah, maka syarat mendapatkan surga itu ada 4. Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kemaluannya. Dan yang keempat, dapat ridho dari suaminya. 4, ya. Cuman dapat ridho suami susah. Makanya pernah terjadi, kata Rasulullah, itu banyak di akhirat kelak itu perempuan-perempuan yang masuk neraka. Bukan karena dia tidak bersyukur kepada Allah, bukan dia tidak taat kepada Allah, tapi dia tidak bersyukur kepada suaminya. Makanya punya istri kasih tahu biar pandai-pandai bersyukur sama suaminya. Ya. Kalau dia pandai bersyukur sama suaminya, surganya lebar. Ya. Surganya terbuka lebar. Jarang sekarang kita temui orang-orang seperti Siti Sarah, jarang. Hampir kagak ada. Siapa itu Siti Sarah? Istrinya Nabi Ibrahim. Ya, istri Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim cari istri? Tidak, yang cari istri siapa? Siti Sarah. Nah, kalau ada istri kayak begitu, pintu surga lebar. Pintu surga lebar. Coba ada terangkan Nabi ini, kayak begitu, pasti diketawain. Ya benar nggak? Jadi ini gambaran umat Nabi Muhammad SAW punya istri yang bagus, istri yang baik, malah cari perempuan nakal, perempuan simpanan, atau lain macam-macam. Saya pernah nemuin orang kayak begini, tapi bukan laki-laki, perempuan ya. Itu di daerah PRJ, PRJ. Kalau kita mau ke Sunter, itu saya dulu ngajar ke Sunter, ngajar privat. Itu lewat PRJ, muter entar, lari ke Sunter. Pulang sekitar jam 10, setengah 11. Nah, pulang setengah 11, maka udah ngantuk-ngantuk. Terkadang ketika udah sampai Sunter, pulang tuh, muter lagi, ya, saya berhenti. Ngapain? Ngasuk, biar mata agak ngantuk. Begitu menteri, saya samperin. Saya buka helm, disamperin. Disuruh jajan. Nah, begitu disuruh jajan, diajakin, saya buka helm saya udah dibuka, cuma di helm itu ada peci. Saya buka, saya pakai. Nyari berkahnya kalau kata dulu ya, nyari berkahnya. Nah di daerah situ banyak tuh, ya, yang kayak begitu. Mau pakai mobil, mau pakai motor, itu banyak yang jajan kayak begitu. Ya, mudah-mudahan udah kagak ada. Itu kira-kira tahun 2013, 2014 lah. Saya udah mulai dari tahun 2010 sampai 2016 ngajar di situ. Dan ini biasanya orang-orang yang model kayak begini itu orang-orang yang berduit, ya, orang-orang yang berduit. Nah, kalau orang-orang yang nggak punya berduit susah, kenapa? Buat makan aja susah. Nah, gitu. Nyari yang halal ya. Di rumah aja, ya, halal udah halal, dapat pahala lagi. Ngapain pakai di luar-luar ya? Summa atawala khashabatin ala tariqi la yamurru biha sawbun wala syai'un illa kharaqathu faqala ma hadha ya Jibril qala hadha mathalu aqwamin min ummatika
yaquduna 'ala tariqi wa yaqta'una. Kemudian Nabi Muhammad SAW serta malaikat Jibril dan Mikail mendatangi sepotong kayu, sebatang kayu, balok dah ya, yang ada di jalan, di tengah jalan. La yamuru biha sawmun wala syai'un illa kharaqathu. Tidaklah melewati sebatang kayu itu, baik pakaian, baju, gamis atau kain atau sesuatu apapun, kecuali pasti baju, kain ataupun sesuatu itu akan robek. Jadi kita kalau ada jalan, di tengah jalannya ada kain, jalan pasti robek. Kain kita, baju kita, atau kita pakai celana panjang, pasti lewatin kayu itu robek. Faqala ma hadza ya Jibril? Rasulullah nanya, ini gambaran apa malaikat Jibril? Kok ada sebatang kayu yang bisa merobek pakaian seseorang yang lewat dari situ? Pokoknya setiap lewat pasti robek. Kata Jibril, hadza masalu aqwamin min ummatika yaquduna 'ala tariqi fayaqta'una. Itu perumpamaan kaum dari umatmu, golongan dari umatmu yang dia itu gemar duduk-duduk di jalanan dan memutuskan orang yang lewat. Maksudnya adalah perampok, begal. Orang lagi jalan ya, bawa mobil atau bawa kendaraan atau jalan saja, nih dijegat di tengah jalan, diambil milik orang tersebut, barangnya diambil. Nah, itu gambaran kaum seperti itu. Banyak seperti itu? Oh banyak. Jadi ada orang-orang yang memang kerjaannya itu ngerampok di jalan. Kalau di Jakarta mungkin agak dikit ya, tapi kalau kita udah ke daerah di tempat-tempat yang sepi, katanya kalau melewati misalnya daerah Sumatera itu yang banyak hutan-hutan ya, itu banyak juga. Ya, bagi loncat kalau bahasa kami, bagi loncat. Itu gambaran umatnya seperti itu. Jadi dia nongkrong di jalan, duduk-duduk di jalan, yang dia itu memutuskan perjalanan orang tersebut dengan cara mengambil barang orang tersebut. Bahkan bukan hanya mengambil barang, bisa juga mengambil nyawa orang tersebut, membunuh orang tersebut. Nah, karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan dalam beberapa hadis, jangan pernah mengambil barang orang lain, jaga barang orang lain. Bahkan kalau orang muslim, tanda orang muslim baik itu adalah dia bisa menjaga lidah dan tangannya ya, dari perbuatan yang merugikan orang lain. Selamat datang Ustaz Hussein, depan Ustaz Selamat ya. Itu yang keenam ya. Tadi yang kelima tentang daging, yang keenam tentang sebatang kayu yang ada di jalan, tidaklah melewati sesuatu, baik baju ataupun kecuali baju dan sesuatu itu robek. Artinya bahwa ada umat Nabi yang sering merampok, yang memutuskan perjalanan orang. Yang ketujuh, wara'a rajulan yasbau fi nahrin min damin yulqamul hijarata faqala ma hadha qala hadha masalu akilir riba. Kemudian Nabi Muhammad SAW dia melihat seorang laki-laki. Laki-laki ini lagi berenang. Kalau lagi panas-panas berenang enak. Apalagi berenangnya di kolam renang yang adem, ya nggak? Panas berenang di kolam renang yang adem, gratis lagi, ya, gratis. Itu adanya di mana? Di hotel, ya. Di hotel kalau kita pelesiran tuh, ya. Rasul melihat rajulan yasbihu fi nahrin min damin. Ada seorang laki-laki yang dia itu berenang di sungai. Tapi sungainya sungai darah semua.
udah pasti darah benih amis, kagak enak, ya enggak? Ada orang berenang di sungai darah, orang mau berenang di sungai yang jernih, yang airnya itu bagus, ini malah berenang di sungai darah. Yulqamul hijarah, mulutnya itu disuapi, dikasih makan batu. Berenang, lagi berenang disuapin batu. Kalau disuapin daging mah enaknya kan, disuapin yang hangat-hangat enak, ini disuapin batu. Jadi Nabi heran kenapa ada orang mau berenang di sungai darah. Orang biasanya berenang di sungai yang enak, yang sejuk. Faqala ma hadza, Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril, ini perumpamaan apa ya Jibril? Qala hadza masalu akilir riba, ini adalah contoh perumpamaan umatmu ya Rasul yang gemar memakan harta dengan riba. Harta riba itu artinya, contohnya ya, dia meminjamkan uang ke orang, kasih pinjam 1 juta, mulanginnya 1.200.000, 1.400.000, 1.100.000, yang penting ada lebihnya. Itu gambaran umatmu yang memakan harta riba. Orang yang meminjam uang kepada kita atau kepada seseorang, udah pasti orang itu butuh. Karena butuh jangan diberat-beratin. Sekarang ini orang minjem gampang, tapi berat. Berat ngapain? Diberat-beratin. Pinjamnya gampang. Pinjaman online. Benar-benar. Pinjaman online cukup KTP, foto dengan KTP, perlu berapa? 8 juta, transfer 8 juta. Ya, itu pengalaman tuh yang nganggut tuh. Ya, yang nganggut pengalaman pinjam online nanti. Ya, gampang mudah. Tapi dia harus mengembalikan uangnya itu sebesar 8 juta 900 atau 9 juta. Dan orang ini biasanya pinjol itu jerat. Sebelum lunas 3 kali bayar ditawarin lagi. Mau minjem lagi nggak? 2 lubang. 2 lubang dapat. Yang satu udah 6 kali, yang satu 3 kali. Suruh pinjem lagi. Jadi 5 lubang. Sampai itu orang kagak bisa bayar. Bingung bayarnya. Kenapa? Berlipat-lipat. Kalau nggak mau bayar, denda. Terlambat sehari, denda sekian %. Makanya banyak orang yang bunuh diri gara-gara pinjaman online, karena ngejerat orang yang minjem. Kenapa ngejerat? Karena ada ribanya, unsur ribanya. Ya, karena itu jauhkan dari pinjaman online. Pinjaman online itu unsurnya riba. Dan juga kita yang punya dana, kalau orang mau minjem kasih. Kalau ada, tapi yang minjem juga harus tahu diri. Ya, yang minjem juga harus tahu diri. Ya. Kenapa? Kita misalnya orang-orang yang beri pinjaman itu ingin membantu dan menolong orang dari kesulitan. Kita yang dikasih pinjam, dibantu kesulitan kita, maka harus berpikir bagaimana cara mengembalikan pinjaman itu. Ya, kalau seandainya kita belum mampu bayar, bilang sama orang yang minjemin kita, saya belum mampu bayar. Kira-kira yang dipinjamnya senang nggak? Senang karena ada konfirmasi. Tapi kalau seandainya orang yang minjem tidak konfirmasi, saya yakin yang dikasih pinjam itu sudah memberikan tanda hitam dalam daftarnya, di blacklist orang tersebut. Tapi kalau orang tersebut pinjam, ya, kasih pinjam, bayaran lancar, besok pinjam lagi dikasih nggak? Pasti dikasih. Dilunasin, pinjam ketiga dikasih lagi, dilunasin, dipinjam lagi, kasih lagi, pasti begitu. Tapi kalau sekali pinjam, kemudian dia tidak pernah konfirmasi,
mau minjem kedua, saya tidak akan pernah dikasih. Jadi sekali lagi, kita yang punya harta, kemudian memberikan pinjaman kepada orang lain, jangan sekali-kali memberikan atau melebihkan. Kalau pinjam 1 juta harus bayar 1.200.000. Yang 200 itu riba. Dan kalau kita makan itu ibarat kita makan baranya api neraka. Baranya api neraka. Saya punya cerita sedikit. Ada murid saya datang ke kantor. Udah lama lulus datang. Nawarin produk. Ternyata dia kerja di bank. Kerja di bank. Dia tanya, kamu kerja di mana? Alhamdulillah, asal saya sekarang kerja di bank. Bank apa? Bank ini. Oh, gitu. Terus kamu lagi ngapain? Saya lagi nawarin Pak, ini para guru-guru kali aja mau minjem. Kalau saya minjem 10 juta, gimana? Syaratnya begini-begini, nanti cicilan begini, berarti ada lebihnya ya? Iya. Tahu nggak lebihnya apa? Itu lebih riba. Saya bilang gitu. Kalau kau makan dari lebih riba itu, ya perutmu itu sama kau masukkan api neraka di dalam. Nggak lama kemudian kita bicara tuh sama guru-guru. Saya tanya, murid kita yang bernama Fulan bin Fulan masih kerja di bank ya? Kata guru yang satu, sudah berhenti Mas Har. Oh berhenti, kenapa berhenti? Dia takut omongan Pak Sahabat ini. Alhamdulillah saya bilang dia berhenti. Karena orang itu punya potensi untuk kerja di tempat lain. Potensinya besar. Ada juga, saya pernah dengar ceramah seorang ulama menceritakan tentang orang yang taat beribadah kepadanya. Gak pernah tinggal sholat jamaah, gak pernah tinggal sedekah, gak pernah tinggal yang namanya pokoknya iuran-iuran di masyarakat kayak kurban macam. Tapi ketika dia meninggal dunia, ya nguburinnya susah satu. Susah banget dikuburin. Setelah dikuburin tiba-tiba di kuburannya itu ada api yang menyala-nyala. Kemudian ditanyakan kepada teman-temannya, kenapa bisa begini? Dia bilang bahwa orang ini sehari-harinya taat beribadah kepada Allah, rajin sholat berjamaah, sedekah juga rajin. Tapi orang ini adalah mantan direktur bank konvensional yang dengannya orang banyak minjem dan dia selalu tanda tangan. Ya kan? Jadi apa yang dia makan itu dari harta riba. Makanya hati-hati. Walaupun kita taat ibadah, kalau kita makan dari harta riba, itu salah satu yang bahkan menjebak kita di dalam kubur. Orang yang makan harta riba itu akan terjebak di alam barzah, pasti dapat siksaan. Sekali lagi, yang punya duit kalau ngasih pinjam jangan lebihin. Yang aneh lagi, saya pernah dapat cerita, cuman saya nggak kasih tahu ini kejadian di mana, di masjid mana. Ya, tapi ada di masjid daerah Kausan kira-kira. Ada yang bilang sama saya, ada seorang DKM yang dia itu pegang duit masjid dan dia kelola. Bagaimana kelolanya? Jamaah pinjam dikasih, pinjam 2 juta dikasih 2 juta, tapi jamaah harus mengembalikan sebesar 2.400.000 atau 2.500.000 dibungain itu. Dari mana? Dari kas masjid. Ini kan kurang ajar ya. Kas masjid dikelola, dikasih minjem jamaah, jamaahnya mesti mengembalikan harus ada lebihnya, harus ada bunganya. Masjid mana? Nah, pokoknya ada deh. Tapi yang jelas bukan di Masjid Nurul Hidayah. Masjid Nurul Hidayah ya ada dana yang boleh dipinjamkan dan itu tidak berbunga. Benar Bang Hasan? Tidak berbunga. Pinjam 2 juta, balikin 2 juta. Pinjam 1 juta, balikin 1 juta.
semampu dia balikin. Saya pinjam 1 juta, balikin sebulan 100.000, silakan. Gitu. Cuman kata Adi Gunawan, banyak kredit macet sekarang. Ya, kredit macet, yang pinjam kagak balikin. Bahkan ada yang pindah rumahnya. Ya. Ada yang pindah rumahnya. Udah pinjam, kagak datang lagi mesti. Ya. Ada berapa orang tuh nggak pernah ke masjid. Ya. Orangnya siapa nggak perlu saya sebutin, tapi saya tahu ada datanya orangnya. Ya. Pinjamnya lumayan 4 juta, tapi tidak mengganggu kas masjid, tidak mengganggu kas masjid karena itu dana yang memang harus habis. Dana harus habis, bukan dari kas masjid, itu dari zakat mal ya, zakat mal yang kita kasih. Nah, itu jangan sampai begitu. Udah ditolong malah kabur, nggak kawan kemana tuh orang. Ya. Ngomongin juga kagak. Ya. Dan itu di dunia mah enak ya nggak? Di dunia enak, di akhirat nanti. Cuman kita udah sepakat kalau misalnya dia mati bebasin aja. Ya. Kalau dia mati, kalau sebelum meninggal dunia, kalau masih mampu bayar. Tapi kalau dia mati, ya bebasin, ya nggak? Gitu. Jangan diberatin. Cuma sebagai adab ngasih tahu saya belum bisa bayar. Ya. Jadi hati-hati dengan akul riba, makan riba. Ya. Yang ke-8, summa atau ala rajulin qad jama'a usmati khatabin la yastati'u hamla wa huwa yazidu alayhi faqala ma hadha Jibril qala hadha ar-rajulu min ummatika takunu 'indahu amanatun nasi la yaqdiru ala adaiha wa yuridu an yatahammal 'alayha. Kemudian Nabi Muhammad SAW beserta malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail mendatangi seseorang yang dia itu telah memperoleh 1 ikat kayu bakar. Saya ikat kayu bakar. La yastati'u hamla. Dia nggak mampu untuk mikul kayu yang udah diikat itu. Ternyata banyak berkilo-kilo kali ya. Nggak mampu mikul. Wa huwa yazidu 'alaiha. Kayu yang udah dapat sikat nggak mampu dipikul, tapi malah ditambah lagi. Ya. Faqala ma hadza ya Jibril? Ini apa? Gambaran apa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, qala hadza rajulu min ummatika takunu 'inda amanatun nas. Ini adalah gambaran dari umatmu yang dia itu memikul amanat-amanat manusia, la yaqdiru, dia enggak mampu memikulnya, ala adaya wa yuridu an yatahammal ala, tapi dia ngotot buat mikul. Jadi ada orang sebenarnya dia enggak mampu mikul amanat, tapi dia ngotot buat mikul. Ini gambaran umat orang yang tidak punya kemampuan memegang amanat dari manusia, dari masyarakat, tapi dia ngotot untuk memikul amanat tersebut. Nah ini banyak kejadian, ya, termasuk mungkin di negara kita ya. Orang yang nggak punya kredibilitas, nggak punya kemampuan baik dari segi pendidikan maupun dari segi skill untuk memikul tanggung jawab umat, dan dia nggak mampu mikulnya dan nggak pantas, tapi dia berusaha untuk mikul. Itu banyak yang begitu. Ya, yang paling kecil lah misalnya nih. Ya, yang paling kecil. Contoh misalnya, ini kita di lingkungan ada RW, ya nggak? Ada RT, itu kan amanah ya nggak? Kalau kita mampu mikul, ikut. Tapi kalau nggak mampu untuk mikul, lepas, lebih aman. Lepas lebih aman. Di DKM juga begitu sama. Ya kan? Kalau kita nggak mau ikut, lepas. Kenapa? Karena itu setiap jabatan, setiap yang kita pikul itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-9, udah mau habis ya? Tinggal berapa ya? 1 menit. Saya baca Arabnya aja.
Yang kesembilan ini buat orang-orang kayak saya. Summa atau ala qaumin taqradu alsinatahum wa shifauhum bimaqarid min hadid. Kemudian Rasul mendatangi suatu kaum yang dia itu motong lidah dan bibirnya, dipotong dengan gunting besi. Ulama quradat adat, setiap kali dia potong lidahnya, digunting bibirnya, numbuh lagi. Habis numbuh, potong lagi, numbuh lagi, potong lagi, numbuh lagi, begitu. Qala man haula ya Jibril. Ini gambaran apa Jibril? Qala haula'i khutba'al fitnah. Dia adalah gambaran dari umatmu yang dia itu orator ulung tapi isinya fitnah. Orator, pembicara, tukang fitnah. Wa khutbah ummatika yaqulun ma yaf'alun. Penceramah yang dia ngomong tapi dia nggak ngerjain. Ya, penceramah, ustadz, kiai, dia ngomong, dia nyuruh tapi dia nggak ngerjain. Itu gambaran adalah dia motong lidah dan suruh sholat jamaah, terangin sholat jamaah, tapi nggak perlu sholat jamaah. Suruh umat ke masjid, tapi dia nggak ke masjid. Suruh orang sedekah, tapi dia nggak sedekah. Suruh orang zakat, dia nggak zakat. Nah, itu gambaran penceramah yang seperti itu. Jadi nggak main-main jadi penceramah, nggak main-main jadi ustaz. Sebelum orang nyuruh orang kerjain dulu, ya nggak? Sebelum nyuruh orang kerjain dulu. Maka saya nggak nyuruh orang untuk nikah 2 kali, nggak. Saya belum kerjain, gitu kan? Udah nikah 2 kali, 3 kali, 4 kali, gitu. Saya nggak mau nyuruh orang itu, 1 aja udah, gitu kan? Nah, kalau mau 2 tapi adil silahkan, gitu ya nggak? Karena kita belum kerjain. Gitu. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khusus untuk diri saya sendiri dan jemaah pada umumnya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim irhamna warham walidina warham ustadana. Allahumma bihaqqil Fatihah nursil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man ya'am yaghfir warham ya fil bala ya Allah innaka antar rahman ya fil bala ya rahim da'wa fi subhanakallahumma wa tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.